Hello everybody, this is me Binod Kumar Srivastav and I would like to welcome all of you in my channel. Today we are going to study part 2, unit 1, story number 3, class 12, a story A Devoted Son, written by Anita Desai. So the topic is quite clear to all of you. This is from 12th class, part 2, literature chapter, unit 1 and story number 3. For your kind information, I have already made the video on the neighbor story, which is the first story, and I have also made the video on a respectable woman. That's also the second story of 12th class, and today I'm going to teach you the third story, that is A Devoted Son, written by Anita Desai. This is quite familial, I can say, parivarik, familial story. It has taken the event, the culture, the rituals which are found in an ideal family. So let us read that. The first paragraph, A Devoted Son, is a realistic story set in the middle class family in an Indian village. This story belongs to an Indian village, and this story has the realistic view, so which may happen in the middle class family. The story shows how parents cherish their ambition towards children and how a son should fulfill his duty towards the parents. So in this story we come to know that what should a parent do toward their children and what should a child do after being grown up. What will be the duty of a son toward his parents. These things have been shown here very nicely. So typically we can see that the son has done great contribution, or son has done great service to his parents at the time of old age. So here we can see how the parents cherish their ambition toward children. So what the parents do to make the future of their children, and how a son should fulfill his duty towards the parents. र कसरी एउटा छोराले आफ्नो आमा बुवाहरूको ख्याल गर्नुपर्छ बुढेसकालमा, त्यो कुरा पनि यो कथामा हामी हेर्न पाउँछौँ। र आमा बुवाले कति खुसी मनाउँछन् आफ्नो छोराहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो बनाउनको लागि, उनीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्नको लागि, त्यो कुरा पनि हामी यसमा हेर्छौँ। So this is about the story. Now we are getting inside the story. The main character Rakesh. When Rakesh got his first division result in exam, he ran to his father and touched his feet for blessing in happiness. In the very first scene of the story, Rakesh, who was the only son of his parents, he got first division in his exam. परीक्षामा प्रथम श्रेणी ल्याएको माउ रिजल्ट लियो र दौडेर आफ्नो बुवानिर गयो, उहाँको खुट्टा छोयो, which was a great blessing for any parents, not only his parents. जब छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बुवाहरूको खुट्टा छोएर प्रणाम गर्छन्, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा त्यसमा देखिन्छ र आमा बुवाहरू धेरै खुसी हुन्छन्। यसलाई प्रगति भएकोमा सिधा आमा बुवानिर आशीर्वाद लिनको लागि गयो। In fact, he was at the top of the list. जति पनि एक्जामको रिजल्ट आएको थियो त्यसमा पनि टपमा थियो। So the whole family became very happy at his success. Whole family member, not only family members, even relatives also became very happy at his success. All the inhabitants of the village, means villagers, came to his home for praising and blessing him, and also to show honor to his parents. Many people, village people, came there knowing about the happy information, and they began to praise Rakesh and his parents as well. They were showing their honor. भनिन्छ नि, छोराछोरीले राम्रो काम गर्यो भने आमा बुवा आफ्नो छाती ठड्याएर कन्धा उँचो गरेर समाजमा हिँड्न सक्छन्। त्यस्तै
आदर उसको बुवा आमाहरूले आफ्नो छरछिमेकीहरूबाट पाइरहेका थिए बिकज अफ द सक्सेस अफ राकेश. यु मस्ट रिमेम्बर द नेम अफ राकेश. He was the first member of the family to complete school and medical college education. He was the first member. In village as well, he was the first person who got the success not only in school but also in medical college education मा पनि राम्रो अङ्क ल्याएको यो पहिलो व्यक्ति थियो. There was also garlands and halwa party for halwa. We say halwa, it's our own language. Halwa party for celebrating these happy occasions. Many people brought garlands, मालाहरू ल्यायो, उसलाई लगायो, उसको आमा बुवाहरूले पनि छरछिमेकीहरूले लगाइदियो र हलुवा पार्टी एउटा मिठाईको रूपमा उनीहरूले हलुवा बनायो र एकअर्कालाई बाँड्न थाल्यो, खुवाउन थाल्यो. नेक्स्ट प्याराग्राफ. हिज फादर मिस्टर बर्माजी वाज पर्सनली भेरी ह्याप्पी. अब राकेशको बुवाको नाम बर्माजी भनेर दिएको छ. बर्माजी वाज भेरी ह्याप्पी to see his son's ritual of touching feet at his success. हैन, बुवालाई उसले रिजल्ट ल्याएको त खुसी थियो नै, बढी खुसी यसलाई यो हेरेर लाग्यो कि उसको छोराले आएर उसको खुट्टा छोयो. त्यो हेरेर ऊ अझ बढी खुसी भयो. को मिस्टर बर्माजी वाज पर्सनली भेरी ह्याप्पी टु सी हिज सन्स रिचुअल अफ टचिङ फिट एट हिज सक्सेस. The inhabitants were a little envious to see a vegetable seller. Inhabitants means villagers were a little bit envious. तिनीहरू अलिकति ईर्ष्या गरिरहेका थिए. किन ईर्ष्या गरिरहेका थिए? किनकि यो बर्माजी एउटा भेजिटेबल सेलर मात्रै थियो, तरकारी बेच्नेवाला. र तरकारी बेच्नेवालाको छोरा यस्तो ठुलो कार्य गर्यो भनेर उनीहरू ईर्ष्या पनि गर्थ्यो. बर्माजी वाज भेजिटेबल सेलर. ही वाज अनएजुकेटेड. कि अनपढ बुवाको छोराले यस्तो सक्सेस कसरी पायो यो हेरेर उनीहरू ईर्ष्या गर्थे. गाउँमा जति प्रशंसा गर्नेवाला हुन्छ नि, प्रशंसाको भित्र ईर्ष्या पनि धेरै गर्छन्. ओके, फादर्स get such praisable success in that Sebi colony. Sebi colony means dirty colony. The colony where Rakesh and his father Barmaji used to live was not so clean. It was dirty. And he was the son of vegetable seller. He was the son of an uneducated father, but he got success by getting the better marks not only in school but also in medical college education. That's why the villagers were. त्यसैले गाउँका मान्छेहरू धेरै उसँग ईर्ष्या पनि गर्थे र भित्रबाट यो पनि थियो कि हाम्रो गाउँको एउटा छोराले यस्तो गरिरहेको छ. The thesis he wrote for MD brought him still greater glory. पछिको दिनहरूमा उसले एमडी को लागि थेसिस लेख्यो जसले अझ उलाई उसको समाजमा उसको गौरव बढिहाल्यो. He went to America and pursued his career in the most prestigious hospitals and on encomious. This is encomious. यो जुन छ WON should be M is wrong. There is M is wrong. There should be on WON. He went to America searching the career in the most prestigious hospital, most famous hospitals in America, and on encomious, that is praise, great praise in America as well. And after becoming a doctor there in America, he became a successful doctor. He learned many things, and after learning he returned to the same stinking colony. फेरि फर्केर आएको छ त्यही कोलोनीमा जहाँ उसको बुवा बस्नुहुन्थ्यो. and bowed to his father's feet. And bowed to his father's feet. Again from America when he became a successful doctor. जब ऊ एउटा सफल डक्टर भइहाल्यो, फेरि अमेरिकाबाट फर्केर आउँदाखेरि त्यही गाउँमा गयो, त्यही कोलोनीमा गयो जहाँ उसको आमा बुवाहरू बस्ने गर्थ्यो. त्यहाँ गएर आफ्नो बुवा आमालाई फेरि खुट्टा ढोकेको छ. His father was particularly happy because he hadn't married in USA. He had still kept the tradition and culture in him. Father was much more happy. बढी खुसी यस कारणले हुनुभयो कि छोरा अमेरिकामा त गयो तर अमेरिकामा उसले बिहा गरेको थिएन. जुन आमा बुवाहरूको मनमा अधिकांश हुन्छ छोरा बाहिर गयो भने उतैतिरबाट बेहुली ल्याउने हो कि क्या हो, अधिकांश त्यस्तै हुन्छ नि. तर उसले विवाह गरेको थिएन किनकि he had decided to marry according to his own parents.
यो पढे लेखेको व्यक्तिले पनि आफ्नो संस्कारलाई बचाएर राख्ने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा राकेश यसमा देखिएको छ। उसले अमेरिकामा बसेर पनि सक्सेसफुल डक्टर भए तापनि त्यहाँ उसले विवाह गरेको थिएन। एन्ड हिज फादर वाज पर्टिकुलरली ह्याप्पी बाई लिसनिङ दिस न्युज। सिम्पली the villagers were saying that your son has gone in America and there he will get a beautiful girl, he will marry there, he will not listen to you, but nothing happened like that. त्यस्तो केही भएन, उसले विवाह गरेको थिएन। He was married to a plump। जब यहाँ आयो नि त उसले भन्यो कि म तपाईको इच्छा अनुसार विवाह गर्छु। त ऊ विवाह गर्यो कोसँग? अ प्लम्प मिन्स स्मल एन्ड अनएजुकेटेड ओल्ड फ्यासन्ड, र पुरानो विचारधाराको अनपढ केटीसँग। प्लासिड मिन्स कमन केटी एन्ड कम्प्लेसेन्ट मिन्स टेन्डिङ टु कन्सेन्ट अदर विसेज, जसले पनि अरूको इच्छालाई आफ्नो इच्छा मान्ने खालको जुन केटी हुन्छ नि त्यस्तो साधारण केटी, सिधा भनौँ भने गाउँको अनपढ साधारण केटी, सिधा साधा केटी, देशी केटीसँग ऊ विवाह गर्यो। वी क्यान से टाइप अफ गर्ल हु वाज डटर अफ हर चाइल्डहुड फ्रेन्ड अफ द सेम भिलेज एन्ड सी वाज द डटर अफ हिज फादर्स चाइल्डहुड फ्रेन्ड। उसकै बुवाको बचपनको एउटा साथी थियो, उसकै छोरीसँग आफ्नो छोरा राकेशको विवाह वर्माजीले गराइदिनु भयो। आफ्टर सम इयर्स he was made director of administrative organization. Look, the progress. He was progressing. Why can't he progress? Because he had the great love for his parents. And for your kind information, those students or those children who have the better thinking for their parents, love for their parents, blessing of their parents, they will definitely go forward. No one can stop them back. कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन, किनकि भनिन्छ माता पिता गुरु प्रभु की बानी बिन विचार करिए शुभ जानी। अगेन लिसन, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, आमा बुवा गुरु र भगवानको कुरा यदि केही भनिएको छ भने बिना सोचिकन गर्नुपर्छ। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार गरिकन उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले गरिदिनुपर्छ। राकेश वाज डुइङ एन्ड राकेश वाज गेटिङ द ग्रेट सक्सेस इन हिज लाइफ। ही बिकेम अ डाइरेक्टर अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्गनाइजेसन, प्रशासकीय संस्थाको एउटा प्रशासन संस्थाको एउटा ऊ डाइरेक्टरको रूपमा भयो। एन्ड वान डे ही टुक हिज पेरेन्ट्स टु सी द न्यू इस्टाब्लिस्ड क्लिनिक बाई what do you call that, स्काई ब्लू एम्बेसेडर कार। हेर, आफ्नो त्यो गरिब बुवालाई उसले स्काई ब्लू एम्बेसेडर कारमा बसाएर आफ्नो एउटा नयाँ क्लिनिक उसले खोलेको थियो। त्यो उद्घाटनको लागि आफ्नो बुवालाई त्यो ठाउँमा लग्यो। कहाँ त पुरानो झुत्रे कोलोनीमा बसेको, फोहर कोलोनीमा बसेको पहिलोचोटि उसको बुवा जब एम्बेसेडर कारमा बस्नु भएको होला, उहाँलाई कति खुसी भएको होला। सो एम्बेसेडर कारमा त्यो क्लिनिकको उद्घाटन गराउनको लागि, देखाउनको लागि लग्यो। देयर वाज अ लार्ज साइन बोर्ड, माथि साइन बोर्ड पनि राखिएको थियो, अन विच हिज नेम वाज रिटेन इन रेड, जसमा राकेशको नाम रातो अक्षरमा थियो, एन्ड विथ अ रो अफ हिज डिग्री, र उसको नाम पनि थियो, र जुन डिग्रीहरू हुन्छ नि एमडी एमबीबीएस आदिहरू, त्यो डिग्रीहरूको नाम पनि त्यसमा लेखिएको थियो। सुन ही बिकेम द रिचेस्ट एन्ड फेमस डक्टर इन द टाउन। लुक हियर, इन द टाउन ही बिकेम द फेमस वान। But also he didn't lose his ritual. He didn't lose his tradition. He had still the love for his parents. उसलाई थाहा थियो कि यो आमा बुवाले नै मलाई सानो उमेरदेखि लिएर ठुलोसम्म पालन पोषण गरेको छन् भने आज मेरो फर्ज बन्छ उनीहरूलाई पालन पोषण गर्नु। सूर्य मुभी जस्तो होइन कि तपाईले जन्माइदिने मात्रै, तपाईले जन्माउनु भयो, अदर्स नो एनी रेस्पोन्सिबिलिटी अफ योर अन मी, यु कान्ट से एनिथिङ टु मी टु डु। यस्तो छोराहरू भन्छ नि, तपाईँ किन भन्नुहुन्छ म यो गरौँ त्यो गरेँ, किन नभन्ने, मान्नुपर्छ। यहाँ राकेशले भनेको छ। नेक्स्ट प्याराग्राफ नाउ, बाई द टाइम ही सेट अप द क्लिनिक हिज फादर ह्याड टर्न टु बी फिबल एन्ड ओल्ड। होइन, त्यति बेलासम्म समय बित्दै गयो होइन, अनि उसको बुवा के भइहाल्नु भयो, अब बुढो भइहाल्नु भयो। सानो बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो आमा बुवाले हामीलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने, उहाँहरू बुढो भइसकेपछि सेकेन्ड चाइल्ड त त्यो भइगयो, त त्यसमा हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त उहाँ बुढो भइहाल्नु भयो। ही वाज अल्सो रिटायर्ड फ्रम केरोसिन डिलर्स डिपोट वेयर ही ह्याड वर्क फर 40 इयर्स। पहिला त भेजिटेबल सेलरको रूपमा वर्माजी काम गर्नुहुन्थ्यो, पछि मट्टी तेलको डिलर जुन हुन्छ नि, डिलर डिपोटहरू, त्यहाँ पनि उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ 40 वर्षसम्म काम गर्नुभएको थियो। तर
उमेर पाको भएको हुनाले बिकज ही वाज ओल्ड द्याट्स वाइ ही वाज रिटायर्ड फ्रम द्याट डिपोट. हिज मदर ह्याड अल्सो डाइड. आमा पनि मरिसक्नु भएको थियो. नाउ राकेश वाज अ गुड नेचर्ड म्यान हु इक्वली प्लेड हिज रोल एज अ सन. Rakesh was a good natured man, good person. He was playing all roles, like he was playing the role of a good son. छोरा, राम्रो छोराको जस्तो आफ्नो बुवाको स्याहार सुसार पनि गर्थ्यो. He was playing the role of husband. श्रीमानको रूपमा आफ्नो श्रीमतीलाई माया, आफ्नो बालबच्चा परिवारलाई माया पनि गर्थ्यो. एन्ड फादर र बुवाको रोल पनि ऊ अदा गर्थ्यो किनकि उसँग बच्चाहरू पनि थियो. त एउटा व्यक्तिले तीनवटा रोल मजाले अदा गर्थ्यो. एन्ड ही नेभर made people say against him that he was ignoring his parents or the family as well. After being retired, his father grew old. Retired भइसकेपछि बुढो हुनुभयो र रोगी हुनुभयो. He developed an exasperating habit of stretching out suddenly and lying absolutely still, which made everybody well and weep. हैन, बुढो भइसकेपछि यसो पनि भनिन्छ मान्छे सठियाइसकेको छ रे. त बुढो भइसकेपछि उहाँको एउटा एक्जास्परेटिङ मिन्स एनोयन्स, रिसाउने आदत भइसक्यो. एन्ड स्ट्रेचिङ आउट सडनली एन्ड लाइङ एब्सोल्युटली स्टिल विच मेड एभ्रिबडी वेल एन्ड विप. कहिलेकाहीँ ओछ्याउनमै खुट्टा सुट्टा पसारेर सुतिहाल्नुहुन्थ्यो मरेको जस्तो. अनि सबैजना रुन थाल्थ्यो. वेल फर बिलाप गर्नु, सबैजना रुन थाल्थ्यो. वाट ह्यापन टु फादर? Perhaps he died or what? This type of situation was seen in his oldness. In whose oldness? Barmaji's oldness. Who is Barmaji? Barmaji is the father of Rakesh. So, sometimes he threw the red spittle on the sari of daughter-in-law. Daughter-in-law, भोजपुरीमा भनौँ भने पत्तो भन्छौँ, अनि उता नेपालीमा भनौँ भने बुहारी. कहिलेकाहीँ ऊ बुढो भएको हुनाले आफ्नो बुहारी जब उनी स्याहार सुसार गरिरहेकी हुन्थिन् नि, डटर इन ल स्याहार सुसार गरिरहेको बेलामा उसले खखार हुन्छ नि, स्पिटलको मतलब खखार, उसको सारीमै रातो रगत मिसेको खखार फ्याँकिदिन्थ्यो. डटर इन ल द्याट मेड देम टु बी नेग्लिजेन्ट टुवार्ड हिम, जसको कारणले गर्दा उसको बुहारी पनि उतिर जाँदैनन् थिइन् कि जहिले पनि जान्छु खखार सखार फ्याँकिदिनुहुन्छ. बट राकेश वाज अलवेज अन ड्युटी टु लुक आफ्टर हिज फादर. बट राकेश वाज नट लाइक द्याट. नो, डटर इन ल क्यान लिभ or other relatives can live, but what is the duty of a son? What is the responsibility of the son? That Rakesh knew very well. Although daughter-in-law didn't go near to him, feeling despised, feeling hating, but Rakesh always used to go there and he did his duty every day toward his father. With his behavior, his father was satisfied with his son's good behavior. आफ्नो छोराको यस्तो राम्रो व्यवहार हेरेर बुवा बडा सन्तुष्ट थियो. बिकज ही ब्रट हिम टी, किनकि ऊ चिया ल्याइदिन्थ्यो. रिड मर्निङ न्युज पेपर, आफै बसेर न्युज पेपर पढेर बुवालाई सुनाइदिन्थ्यो. मेड हिज बेड, उसको ओछ्याउन बनाइदिन्थ्यो. टुक हिम आउट इन द एयर, हावामा कहिलेकाहीँ घुमाउन पनि लगिदिन्थ्यो. एन्ड म्यानेज एभ्रिथिङ, सारा कुराहरू एउटा छोराले जुन बुवाप्रति गर्नुपर्ने हो एट द टाइम अफ old age, that all things were being done by Rakesh. That's why father was very happy. The only thing his father didn't like him is his rules for his father's diet. एउटा मात्रै कुरा बुवालाई राम्रो लाग्थेन, त्यो थियो राकेशले केही डाइटको रुल बनाइदिएको थियो. बुवा तपाईँलाई यो खानुपर्छ, यो खानु पर्दैन, यो खानुपर्छ, यो खानु पर्दैन, यो रुल उहाँलाई नराम्रो लाग्थ्यो. He secretly used to tell his daughter-in-law to cook suji halwa. Means his father Barmaji used to eat suji halwa and secretly he used to tell his daughter-in-law, आफ्नो बुहारीले भन्ने गर्थे, बुहारी सुजीको हलवा बनाएर ल्याइदेन, छोरा छैन अहिले. तर उसलाई थाहा भएपछि उसले रुल लगाइदिनु, तपाईँले किन खानुभयो. बट राकेश स्टप्ड हिम टु इट फ्राइड थिङ्स. तारेको हैन, तेलमा तारेको खाना नखानुस्, तपाईँको पेटको लागि नराम्रो हुन्छ भनेर ऊ बुवाको स्वास्थ्यले बचाउनको लागि भन्थ्यो. एज इट कुड मेक हिम मोर सिरियस, नत्र भने त्यो खानाहरूले उसलाई अझ बढी सिरियस बनाउन सक्थ्यो. द्याट्स वाइ ही स्टप्ड. बट हिज फादर डिन्ट लाइक सच डिस्टर्बिङ बिहेभियर. हिज डाइट कन्सिस्ट अफ ड्राई ब्रेड. उसको डाइटमा उसले के भनेको थियो, ड्राई ब्रेड खानु, तपाईँ सुक्खा रोटी खानु, बोइल्ड लेन्टिल्स हैन, उमालेको मसुरको दाल खानु, बोइल्ड भेजिटेबल
तरकारी पनि उमालेको खानु, अ बिट चिकन, अलिअलि तपाईँ कुखुराको मासु खान सक्नुहुन्छ, फिस पनि बोइल गरेको, एन्ड द्याट वाज अल्सो बोइल्ड, मिन्स एभ्रिथिङ वाज बोइल्ड। एन्ड एभ्रिबडी नोज द्याट पिपल टङ इज भेरी टेस्टी, इट वान्ट्स टेस्टी थिङ्स, नो चटपट कुरा जिब्रोले मागिरहेको हुन्छ, मिठो कुरा जिब्रोले मागिरहेको हुन्छ, तर यो सब बोइल्ड खाना भन्थ्यो। किन राकेशले त्यस्तो भन्थ्यो? सो द्याट हिज फादर विल बी हेल्दी एन्ड ही विल लिभ लङ, बट हिज फादर डिन्ट लाइक हिज आइडियाज। Sometimes the old man bribed his grandchildren to buy jalebis. Jalebis, you can see here, jalebi. कहिलेकाहीँ ऊ आफ्नो नातिहरूलाई पैसा दिन्थ्यो, घुस दिन्थ्यो, ए पैसा लिएर जाऊ, 5 रुपियाँ तिमी राख्ने र मेरो लागि जिलेबी किनेर ल्याइदेऊ, यस्तो पनि भन्थ्यो। एन्ड गट हिम स्कोल्डेड बाई राकेश, बट वेन राकेश न्यू द्याट हिज सन ह्याड गन टु बाई जिलेबी फर द फादर, ही बिकेम भेरी एङ्ग्री एन्ड ही युज टु स्कोल्ड हिज सन एज वेल। त बुवाको कारणले गर्दा ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरू पनि राकेशबाट गाली खान्थ्यो। यो सारा कुराहरू फादरलाई मन पर्थेन। समटाइम राकेश हेल्प्ड हिज फादर कम इन द गार्डन टु टक विथ ओल्ड भाटिया। ओल्ड भाटिया वाज द फ्रेन्ड अफ मिस्टर वर्माजी। सो कहिलेकाहीँ अब घरमा बस्दा बस्दै उहाँलाई पनि दिक्क लागिरहेको होला, त राकेशले उहाँलाई कुर्सीमा बसाएर हेल्प गरेर तल गार्डनमा ल्याइदिन्थ्यो, भाटियालाई बोलाइदिन्थ्यो, ओल्ड भाटिया र ओल्ड भाटिया अनि ब्रह्माजी दुवैजना बसेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हु वाज हिज फादर्स फ्रेन्ड। दे टक्ड अबाउट देयर इल्स एन्ड ओल्ड एज। अब बुढो मान्छे, दुईवटा बुढो मान्छे भेटायो भने के कुरा गर्छ? आफ्नो बुढेसकालको कुरा गर्छ, जवानीको कुरा गर्छ, हामी यस्तो थियौँ त्यस्तो थियौँ। त तिनीहरू आफ्नो बिमारीको इल्स, बिमारीको ओल्ड एज, बुढेसकालको कुरा गर्थ्यो। एन्ड अल्सो युज टु च्यु बिटल लिप्स, र पानको पत्ताहरू पनि खाने गर्थ्यो। पानको पत्ता खाएको हुनाले नै कहिलेकाहीँ त्यो खखार फ्याँक्दाखेरि रातो कलरको हुन्थ्यो, कहिले रगत आइहाल्थ्यो, कहिलेकाहीँ पानको पत्ता खाएको हुनाले रातो थुक जुन हुन्थ्यो त्यो उसको साडीमा फ्याँक्ने गर्थ्यो, जुन योभन्दा पहिला मैले भनिदिएँ। While talking, the old Burma complains with Bhatia about his son Rakesh. भाटियाले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको छोरा त बडा आज्ञाकारी छ, बहुत राम्रो छ, कति ख्याल गर्छ तपाईँको। अनि वर्माजी के गर्न थाल्नुहुन्थ्यो? वर्माजी कम्प्लेन गर्न थाल्नुहुन्थ्यो, के राम्रो छ, मलाई न खान दिन्छ न केही बोइल्ड, सब कुराहरू बोइल गरेको खुवाउँछ, राम्रो छैन मेरो छोरा। About his son Rakesh, that he did not let him eat fried things which he liked, but only 200 grams of cereal a day. एक दिनमा जम्मा 200 ग्राम सिरियलको मतलब अन्न खान दिन्छ मलाई, अरू कुराहरू खानै दिँदैन। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ मेरो छोरा राम्रो छ? होइन, यसरी हेऱ्यौँ भने छोराले त राम्रै गइरहेको थियो बुवाको स्वास्थ्यको लागि, तर बुवाको अनुसारले अब मर्ने बेलामा पनि कति रुल बनाइरहेको छ, यो खाऊ यो नखाऊ। मिस्टर भाटिया डिडन्ट बिलिभ इन हिम। मिस्टर भाटियाले त विश्वासै भएन, किनकि छोरा उसले ल्याउँछ तल, खाना खुवाउँछ, सारा कुराहरू गर्छ, उसले हेरेको छ। एक्चुअली मिस्टर वर्मा वाज इन सच पुअर कन्डिसन अफ ओल्ड एज द्याट माइनर नेग्लिजेन्स इन इटिङ कुड मेक हिम फल सिरियस कन्डिसन। सो हिज सन डिड नट, यहाँ सो लेखिएको छ, सो होइन, सो हिज सन डिड नट अलाउ हिम टु इट फ्राइड थिङ्स। होइन, बुढेसकालमा अलिकति पनि खानामा उसले लापरवाही गरेको भए होइन उसको कन्डिसन अझ सिरियस हुन सक्थ्यो। त्यसैले छोराले उसलाई फ्राइड थिङ्स नै खान दिन्थ्यो, के अरे बोइल्ड थिङ्स नै खान दिन्थ्यो, फ्राइड थिङ्स खान दिँदैन थियो। राकेश फादर वान्टेड टु डाई। त्यो खानाको रुलको कारणले गर्दा उसको बुवा भन्नुहुन्थ्यो बरु म मरे हुन्थे, कति यो नखानु त्यो नखानु, बरु भगवान्ले मलाई मारे हुन्थ्यो। राकेश फादर वान्टेड टु डाई देन टु लिभ अन मेडिसिन डेली। सधैँ औषधि खाएर बाँच्नुको सट्टा त मर्नु बेस हो। बट द क्वान्टिटिज अफ भिटामिन्स एन्ड टनिक केप्ट हिम अलाइभ। तर उहाँलाई थाहा थिएन कि त्यो औषधिकै भिटामिन्सहरूले, टनिकहरूले उसलाई बचाएर राखेको थियो। बर्माज फिजिकल कन्डिसन वाज फलिङ डे बाई डे। दिनानुदिन त्यो फल भइरहेको थियो उसको शरीर, इन सच अ वे द्याट ही वाज इभन नट एबल टु सिट अन बेड। Means his body condition was falling so bad that he was not even able to sit on the bed. He was just found sleeping on the bed, and son Rakesh was there to make him lift and make him eat in the mouth as well. So pitiable condition he had turned into. He was in quite pitiable condition, but as a devoted son, एउटा समर्पित छोराको रूपमा, whenever राकेश returned from clinic, at first he used to go to his father. क्लिनिकबाट आउने बित्तिकै बुवा कहाँ
जान्थ्यो र सर्भिस टिम उसको खुट्टा दबाइदिन्थ्यो, सेवा गर्थ्यो. फाइनली द फादर रिफ्युज टु टेक एनी मेडिसिन. तर अन्त्यमा बुवाले कुनै पनि मेडिसिन लिन मना गरिदियो. ही गेभ वन पुश टु द पिल्लोज अन हिज ब्याक एन्ड क्लोज हिज आइज. होइन, जुन पिल्लो सिरहानी जुन तकिया पछाडि राखेको थियो नि, ही पुश ब्याक साइड एन्ड क्लोज हिज आइज एन्ड ग्रोन, गड इज कलिङ मी. होइन, ग्रोन भने कराहन थाल्यो भित्रबाट. ही बिगेन टु रोर एन्ड ग्रोन एन्ड सेड द्याट गड इज कलिङ टु मी, नाउ लेट मी गो. एन्ड बाई सेइङ लाइक दिस ही died. In this way the father died, but the father got the complete service from his child, which a father deserves, because father does in the childhood time, father does great work for the children. So it is children's duties to do something good service toward the parents. I hope you understood it, and if you understood it, please subscribe the channel, like it, share it, and don't forget to hit the bell icon so that you will be getting such type of notification of new videos, and you will be benefited and others will also be benefited. Thank you everybody.